Good evening. Our next panel title is What Can I Do? Everyday actions for everyday people for a green habit guide. Purpose: to empower individuals with clear, doable actions they can take in their daily lives to fight climate change without guilt, without jargon, and without thinking it's out of reach. This panel begins with a bold statement that may challenge our hopeful bubbles about sustainability. But by the end, we won't just hold on to the hope. We'll have strong collective movements to make climate action a way of living. Practical sustainability is important without first understanding the true causes of our modern lifestyle shifts and their impact on both us and our planet. We will discuss the meaning of inner consciousness, behavioral changes, and human nature. I now welcome Ms. Rasha Kuti. Almost by coincidence, Rasha has become one of the most influential voices shaping the progress of this panel and its dialogues. I warmly welcome you as today's moderator. The panelists are all yours. She is the chief facilitator at the Empathy University, an organization that designs and offers empathy-based interventions and SEL programs for meaningful cultural transformations within organizations and institutions. She is also the co-founder of Origins Consulting Group, a US-based research and consulting entity that offers customized DEI solutions. Rasha holds master's degree in management and psychology and is a certified instructional designer, empathic intervention facilitator, and empathy circles facilitator. Her professional experience spans the corporate, educational, and social sectors, having collaborated with organizations such as Google, Target, Alliance, Yahoo, McGraw-Hill, Pearson, Apple, the Defense Research and Development Organization of India, the Cancer Association of South Africa, and the University of Wollongong in Dubai, among others. And she continues to consult on culture change and social impact initiatives worldwide. I welcome you. Let me first very briefly introduce each of the panelists, and then we'll go to them so that they are, sharing a little bit more about themselves. I think it'll be more interesting to hear it from themselves. So first, I welcome our dear Sridevi, more popularly known as Ittichiri, and a lot of you must be knowing her from her Instagram profile. She is a popular Kerala-based content creator, known for her candid storytelling around both mindful and slow living, as well as climate consciousness. I'm going to do something, I'm just going with the flow, what I feel like. And so what I feel is, once I briefly introduce you, I'll just ask you the first question and maybe we can have that discussion and then we'll go to each of. Yeah? All right. So first what I want to know is about your work, a little more about your work, but more importantly, why you're doing what you do today. So maybe tell us. Yeah. Thank you. Hello. I'm Sridevi Bindu. I'm a slow life content creator, an ecopreneur, and a student of herbal medicine. So why and how I came into my line of work? For that, I think I should explain what is my work, what am I doing, right? So like she described me as a candid storyteller, so I'm going to take the liberty and be a little candid here and start talking about my outfit, which will sound a little weird, but go with me. I'm wearing a Chinnalapatta sari. This is a banana fiber sari. It's a vegan silk. And this is more planet positive than cotton because cotton is water and pesticide intensive. And this is not just the story of my outfit. This is a borrowed outfit. We have a thrifting community called Sisterhood of Traveling Things. And one sweet lady, Panchami from Kanyakumari, lent me her sari, her precious sari for this particular event. So this is a borrowed outfit. And I'm wearing a necklace made from leather cut-offs from industries. And it was made by Esther, a friend, a fellow ecopreneur. And she has a beautiful brand called Sunflower. She makes jewelry and handbags from industrial cut-offs. So that is the story of my necklace. And I'm wearing shoes from Neiman's. And my shoes is recycled from PEP bottles. And Wow. So, yeah, sorry to go on like this, but I'm going to take the liberty and do a little what's in my bag video like celebrities do. This bag was picked up a long time ago. Palakkad, I think most of you understand Malayalam? No, yeah.
Yeah, okay. പാലക്കാടാണ് എൻ്റെ നാട്. So പാലക്കാട് there was an expo, a government handicrafts expo, and my അച്ഛൻ bought this bag for me. This is made of water hyacinth, kolavara. So water hyacinth is a big ecological problem, like we know, because it cuts off oxygen for the underwater life. These bags are made by a group of women in Thrissur actually. So I got the bag long back, and inside there is a water bottle. This is my favorite water bottle. I carry it everywhere. I refill my water bottle. I have this policy that ഞാൻ ഒരിക്കലും വെള്ളം മറ്റേ കുപ്പിയിൽ വാങ്ങില്ല, മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വാറാണ്, പേഴ്സണൽ വാറാണ്. സോ ഐ ക്യാരി മൈ ബോട്ടിൽ എവറിവെയർ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട്സ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, പബ്ലിക് പ്ലേസസ്, എവറിവെയർ ഐ റീഫിൽ മൈ ബോട്ടിൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ മൈ ബോട്ടിൽ. someone left it at my home, and ഇത് ഏതൊരു എയർലൈൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബോട്ടിൽ, വിച്ച് brings me to the point that I want to stress most here. Plastic water bottle. This is not plastic, this is aluminum, but even though the plastic water bottle that you have at home is more planet positive than a new bamboo bottle or a copper bottle that you will buy. The plastic carry bag that you have at home, Kalyan Silks India അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും plastic bag that you have at home, that is 100 times more planet positive than a new cotton tote bag. That is my point. So use whatever you have, repeat, rewear, borrow, and then when you find something interesting and if you want to support an artist, buy. So the purchases should be mindful. So I'll quickly go. So this is the book I'm reading. It is a second-hand book, and this is a notepad I have. This is made of elephant poo. ഞാനും പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിലെ ജയസൂര്യ പോലെ കുറച്ച് ആനപ്പിണ്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ ഒരാളാണ്. So there is that, and my phone, which is a second-hand phone, and these are my medicines. I'm a patient of depression and anxiety, so I need my medication. And this medicine box is a recycled box made from rice husk and agricultural waste, and I have my anxiety stress ball. So I think yeah, that's it. Mostly I have a tiffin box too, to carry leftover food from restaurants and cafes, wherever I can. So this is me. This is how crazy I am. So why am I doing this? Coming to your question. Sorry to take a while to come there. Why am I doing this? Because I care. I care a lot. I care about who makes the products I'm purchasing. I care about where my hard-earned money is going. I care about the environment. That is why I'm doing this. Also, I was brought up in a certain way to care about the environment. My grandfather was an environmentalist, and my parents are also big nature enthusiasts, and we plant trees on birthdays. So we are a family like that. So that is a why question. And coming to the how question, it's very interesting. കാരണം ഞാൻ ഒരു തവണ I started my Instagram page, and when I started talking about alternatives to plastic, ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആനപ്പിണ്ടം കൊണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി ജേർണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ one person actually asked me, പാലക്കാട് എവിടെയാ ബാംബു ടൂത്ത് ബ്രഷ് കിട്ടുക? That question changed my life. That is how I started my community shop. I started Itichiri. I started my thrifting page, Sisterhood of Traveling Things. That question changed my life. Also through Instagram, I met my community. Some of you are already in my community, and some of you, I hope, will be in my community after this session. So that is how it came to be. Became Itichiri. Yeah. All right. Wonderful. And thank you, Sridevi. Well done. You make upcycling, recycling, everything look so stylish. So I think a lot of us will be, following some of the practices that you do. I don't know whether you know Worm Rani. I know. A lot of you who are in the sustainability field, she's a Bangalore-based waste, management expert. So Vani Murthy. Yes. So I was hosting. My friends host TEDx Bangalore. So I was the speaker hospitality manager 1 year, and I remember when Vani Murthy came and we gave her water in a plastic cup. She didn't take it, and she took out the steel cup from her bag and asked us to give her water in that. And then she also always carries a straw made of steel. I mean, that's the level to which they walk the talk, and we can see that you do that too. So that's very inspiring. Thank you, Sridevi. And then let's go to our Mansi. She co-founded Bhumija Creations in 2011 along with your husband, if I'm not wrong. And so she's an architect specializing in eco-inclusive
context-led design where they use low-impact materials for environmentally responsive architecture is what I've read about you. So really looking forward to learning more about, what that is. That looks like in simpler terms, and also how did you get there? Because architects generally have a lot of other avenues to go, but you chose this, so we'd love to know how and why. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു ഇവൻ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഇന്നൊവേഷൻ ഫെസ്റ്റിവലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റീൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഫേസസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് എവ്രിവെയർ. ഇത്തരത്തിലൊരു ഇവൻ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ പാർട്ട്ണറായ മാറ്റത്തിനും പിന്നെ ഭൂമിജയുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പറയട്ടെ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു, അതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. More than that, let's hear how you got into. Yeah, that's the point. So okay, come on. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയ ഒരു വാചകം ഉണ്ടോ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ വേദിയിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സദസ്സിലുള്ളവരും ഇവിടെ വന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരമൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. സോ അതേ ഒരു ചിന്തയിലാണ് 2011 ഞാനും പാർട്ട്ണർ ആർക്കിടെക്ട് ഗുരുപ്രസാദാണ്. ഗുരു മലയാളിയല്ല, മഹാരാഷ്ട്രീയനാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതേ തോട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് സിമിലർ കൺസേൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ സിനാറിയോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഉൾവിളി വരുമല്ലോ. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ, ബട്ട് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയുടെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഭൂമിജ എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ, ഹാബിറ്റാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തൊരു സൃഷ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, അത് എത്രയും ക്രിയേറ്റീവും എത്ര സസ്റ്റൈനബിളുമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് സത്യത്തിൽ ഭൂമിജ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ സിൻസ് 2011 we started living that dream of ours of having that architectural practice. So നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ലൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മണ്ണ്, മുള പോലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന എന്നാൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി. ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബുക്ക് പോട്ട് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻറ്റീരിയറാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുവന്ന ഡോക്ടർ അച്യുശങ്കർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായത്, എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് തീരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു വീട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ, ഒരു മൺവീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കരയ്ക്ക് നിന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പുഷ് അതായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ റാംഡർത്ത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അതിൽ വേണ്ടത്ര റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ റാംഡർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത്. അത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ G+1 ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കത്തെ സ്ലാബ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒടുവിൽ ക്ലയൻറ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത്രയും കാശ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത്, ഇടയ്ക്കത്തെ സ്ലാബ്. അപ്പോൾ ഫൈനലി വീട് മുഴുവൻ തീർന്നപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ മണ്ണുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തന്നെ മണ്ണെടുത്തൊരു വീട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ മൺചുമരുകൾക്ക് ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ടൈം നമുക്കൊരു ബാംബു ഒരു കഫേ ഇൻ ബാംബു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, അഥവാ നമുക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട്സ് ജോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ആഫ്റ്റർ few years they had to relocate it and they dismantled the whole thing and re-erected it at the new place without even our help. Actually the same worker-നെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുക്കാത്ത ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി, പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മഡ് ബിൽഡിങ്ങും ബാംബു ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിയ പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ G+2 ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം, മഡിൽ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാറ്റം നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അടുത്തെത്തി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിവേ ക്ലയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ബിഷപ്പ് വളരെ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആളും വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഇതിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആളും മഡ് ബ്ലോക്ക് മെഷീൻ വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ സിമിലർ രീതിയിൽ ചെയ്ത മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് ബിഷപ്പിന് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കത് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പോസ് ബ്രിഗേർക്കിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അത് ഞങ്ങളെ ഒരു വലിയ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രശ്നം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബ്രിഡ്ജസ് പൊളിഞ്ഞു കിടന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ആരും പറയില്ല, വർക്ക്മാൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടേ പറയൂ. പക്ഷേ ഇത്തരം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്നിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുക. സോ അന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് മോശമാവുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു ഡിഫക്ട്സും നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഫോർ എസ് R&D ഹാപ്പൻ സെപ്പറേറ്റ് അറ്റ് അവർ പ്ലേസ്. കറൻ്റ്ലി വി ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് സെൻട്രൽ കേരള, ഒരു ചെറിയ വില്ലേജാണ് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് പള്ളിപ്പുറം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ R&Dയും നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫീസും നമ്മുടെ വീടും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദർ. സോ if you are proposing, we'll make sure that it is foolproof. So that's the story of Bhumija so far. Thank you so much, dear Mansi. That was beautiful. How one project after the other, you got inspired and you got into this field. So thank you for sharing your story with us. And next, namakku Rubina. We have Rubina, who is the assistant operations manager at Greenworms. Many of you in this domain, anyone related to sustainability, must be very, very well known. I mean, it's one of the most well known organizations from Kerala. So you make us proud, Greenworms. So it's a Calicut-based social enterprise founded in 2014 to address waste crisis and poverty by building a circular economy. So they target both waste management and also poverty. So it's and incidentally, the founder of Greenworms happens to be my brother-in-law as well. So it's this discussion is personal and it's an honor at so many levels. So tell me, Rubina, what brought you to Greenworms in this field, and the story behind it, why you do what you do, and anything else you want to add about Greenworms? That as well. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മാറ്റം ഓർഗനൈസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബിഗ് താങ്ക് യു പറയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻവർംസിലുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എന്താണ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എവിടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്താണ് പുറകോട്ട് പോകാറില്ല. സോ ഞാനെങ്ങനെ ഗ്രീൻവർംസിലെത്തി എന്നുള്ളത് അതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലി നോക്കുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഗ്രീൻവർംസിലോട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു. ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ എൻ്റെ എയിം, എൻ്റെ തോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് പ്ലസ് അവർക്കൊരു ബെറ്റർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ട്. സോ ഗ്രീൻവർംസിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗ്രീൻവർംസും വിമൺ എംപവർമെൻറ്റുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷനും ലൈവ്ലിഹുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രീൻവർംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ആ ഒരു തിങ്ങാണ് എന്നെ ഗ്രീൻവർംസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ 3 years മുൻപെയാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻവർംസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ്. കേരളത്തിലെ 195 LSGസുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി ഞാൻ ഗ്രീൻവർംസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ തോട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം. ആളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോഫൗണ്ടർ എൻ്റെ കൊളീഗ് ജാബിർ കാരാട്ട്, ആളൊരു പുതുപ്പാടിക്കാരനാണ്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MA പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലരും ആളെ IASലോട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IAS ഓഫീസർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ആൾ കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നത് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. സോ
ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫെലോ കൂടെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചു. അപ്പം നാട്ടിൽ ആൾ പറയുന്ന കഥകളിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പശുക്കളെ വാങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന ബയോ വേസ്റ്റ് എല്ലാം പശുവിന് തിന്നാൻ കൊടുത്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോയി. അടുത്തതായിട്ട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ടത്തോട് അത് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഊട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ബയോ ബിന്നുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എയറോബിക് അനയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോ ബിന്നുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ബയോ ബിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതും പോകെ പൂട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളിങ്ങനെ സഹിച്ചു. അപ്പം ആൾ പിന്നെയും ഫൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ബെറ്റർ വേ. അതിനുശേഷം നോൺ ബയോ വേസ്റ്റിലോട്ട് ആൾ മാറി. ഇപ്പം വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പം നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചെരുപ്പ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ബാഗ്, തുണി, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റ് നാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. 2014 നമ്മൾ ഗ്രീൻ വോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2017 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് മാറി. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് വന്ന് അതും പൂട്ടിപ്പോയി. നാട്ടുകാരുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റിനൊരു പ്ലാന്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും നെഗറ്റീവിലായിരുന്നു. സോ കോവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തനായിട്ട് വന്നു. ഗ്രീൻ മോംസും കുറച്ച് ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം എന്ന് പറയാം, ജാബിറിൻ്റെ ഒരൊറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ മോംസ് നിൽക്കുന്നത് 800ഓളം പേറോളിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആൾക്കൊരു നേരത്തെ ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്രീൻ മോംസിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൗഡായിട്ട് പറയാം, ആ ഒരൊറ്റ ആളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ 800ഓളം അഡ്മിൻ സ്റ്റാഫുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ കൂടാതെ തന്നെ ഡ്രൈവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് 200-ൽ അധികം സ്റ്റാഫ് വേറെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 7900-ഓളം ഹരിതകർമ്മസേന മെമ്പേഴ്സ് ഈ വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ മോംസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ 195 പഞ്ചായത്തുകളിൽ, അതിൽ ബ്രഹ്മപുരം ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ള വർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ വർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിലിപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ താമ്പരം കോർപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നമ്മളുടെ ശുചിത്വ മിഷൻ പോലെ അവിടെ തൂയ്മൈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ മോംസ്. നമ്മൾ നിലവിൽ സ്പെസിഫിക്കലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. Thank you, Rubina. You couldn't have explained it better, I feel. And it's such an inspiring story. And ജാബിറിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ്, ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് അവൻ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് us because we tend to give up, right? I mean, so every time having someone like that to look up to, especially in Kerala, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു especially in waste management. And I think maybe we can talk about in the next round about how technology ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ജാബിർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. So maybe that also we'll touch upon a little bit. So with that, thank you. And Anagha, let's come to you. So Anagha, you founded One Little Earth, Oru Kochu Bhoomi, right? It sounds beautiful. And you're also a filmmaker and a writer who began initially, I think, writing aggressively about sustainability. And from then, just like a lot of people and a lot of people in the previous panel as well said, appada manasilava nammal idu paraya maatrallande what am I actually doing, right? And that's how you, I think, started One Little Earth. And so mostly around sustainable food culture. You have a store here and in Tripuntara, I think, right? And then decided, so tell us more about both the store and how you got to this. How did you start writing about sustainability in the first place, and and your journey through it? Hello everyone. Thank you for inviting me, Martin. And it's such a nice feeling to sit here and listen to all of you talk about something I'm very passionate about. How I got into it would be multifold. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതലേ I was drawn to our nature around.
അത് പണ്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ, കാടുകളിലേക്ക് കാണാനും. അപ്പം മുതലേ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഹിറ്റ് മീ ആസ് ഗ്രീഫ് ഫോർ സം റീസൺ. കാരണം ഒരു കൊല്ലം പോകുമ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കണു. അങ്ങനെ ഒരു എക്കോ ഗിൽറ്റ് കുട്ടിക്കാലം പോലെ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അതുണ്ട്, ടാപ്പ് അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്കോ ഗിൽറ്റിനെ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. അതെന്നെ ഇമോഷണലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വായിച്ച ഹൗ കെൻ യു കണ്ടിന്യൂ ലിവിങ് ഇഫ് യു ഫീൽ സോ മച്ച് ഗിൽറ്റ് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ലിവിങ്, യുനോ. അതിന്നൊക്കെ മാറി മാറി അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എഴുത്തിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എഴുത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഐഡിയ ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്, എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിന്. സോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞത് എപ്പോഴും അതൊരു നേച്ചറിലുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ആവും എഴുത്ത്. അതൊക്കെ നല്ല എഴുത്തല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഴുത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് പഠിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിംഗിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐ തിങ്ക് ഐ ഫോംഡ് മൈ സെൽഫ് ഡ്യൂറിങ് ദോസ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു 2.5 ഇയേഴ്സ് അഗ്രസീവ്ലി റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടെ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്, അവിടെ ഒരു പല സംഗതികളും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിസാൻസ് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്നെ ഒരുപാട് ഷേപ്പ് ചെയ്തു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയും ഒരു ലോകം ഉണ്ട്. യുനോ, നമുക്കങ്ങനെ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങോ മൂവ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. പണ്ടൊരു പാടം കണ്ട ഹായ് പച്ചപ്പ് കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാടത്തിനെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹബ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്, ദ സോയിൽ ദറ്റ് യു സീ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ സോയിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് എത്തണത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എക്കോ ഗിൽറ്റൊന്നും അല്ല വരിക, ലൈക്ക് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വർക്കിങ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയതും. അപ്പോൾ ആ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐ വാസ് ഡ്രോൺ ടു ദാറ്റ് കൾച്ചർ. ആ ലാൻഡും കൾച്ചറും ആ ഒരു റൂറൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ എം ക്യാരിയിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലിറ്ററലി ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മൈ സിറ്റി ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഇമോഷണലി ഞാൻ അവിടെയാണ് തുടങ്ങി. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ദ വേൾഡ്സ്. ആ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു റാഷണൽ ചെയ്യണമല്ലോ, നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ സംഗതി എന്താണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് എവറി ഡേ ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് എ ലാക്കിങ്. എന്തോ ഒരു ലാക്കിങ് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചുറ്റുമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിൽ എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹൗ ഐ എം ലിവിങ് ഇൻ ദ സിറ്റി. ഞാൻ അത് എന്തിലേക്കൊക്കെയാണ് ആ ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന് നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജീവിത രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം. നമ്മളൊരു റൂറൽ സെറ്റിങ്ങിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ ഈ കൺസംഷനാണ് മെയിൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഏരിയ കൺസംഷനാണ്. കൺസംഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കലാണ് എന്നെനിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയോ തോന്നി തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ വായിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അങ്ങനെ എഴുതി ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ ആസ് യു സെഡ് അതിനൊരു ഘട്ടം വന്നു വേർ ഐ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഡൂ സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും ഫിലിം മേക്കിങ്ങും എഴുത്തും അല്ലാതെ ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ സംതിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ, സംതിങ് ദാറ്റ് where I am pushed to speak to people who have no inclination towards what I am speaking to. അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ ഇഷ്ടമാണ്, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഫിലിം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലയത്തിലാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ല. അതൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് വന്നു. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഡൂ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ യൂഷ്വലി മേ നോട്ട് ഡൂ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നേച്ചറിൽ ഇൻഗ്രെയിൻഡ് അല്ല. എന്നാലും ഐ വാണ്ടഡ് ടു പുഷ് മൈ സെൽഫ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പ്രോബ്ലി ദാറ്റ്സ് വൈ ഒരു ആഗ്രഹമല്ല, ഐ തോട്ട് മേ ബി ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനൊരു ഫീലിംഗ് വന്നത്.
അങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി, കൺസ്യൂമറിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് വിഷയം എന്നെനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. ദാറ്റ്സ് വെർ ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും അത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമറിസം ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കണേ. അങ്ങനെ ഐ ടുക്ക് എ ലോങ് ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതെവിടെ ഉപയോഗിക്കണം? നമ്മളെ വീട്ടിലാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൺ ലിറ്റിൽ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോർ, റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ തന്നെ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ഡിറക്റ്റ് ആക്സസ് ടു പീപ്പിൾസ് ഹോംസ്. അങ്ങനെ ആൻഡ് വാട്ട് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഹോംസ് ഇസ് മേജർലി റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ആ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് കണ്ടതും ഫാമേഴ്സ് അതെങ്ങനെ സോ വേർ ഐ വാസ്, ദ ഫാമേഴ്സ് ഹു മേക്ക് ദ ക്രോപ്സ് use 50% of the crops for themselves and their families. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സെല്ലിങ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് യുവർ ലൈഫ്സ് ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് യു സേ യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഇസ് യുവർ ലൈഫ് അല്ലേ, യു യൂസ് ഇറ്റ്. ഐ എം ഷുവർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഇൻ ടു അവർ ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് വൺ ലിറ്റിൽ എർത്ത്. ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല വൺ ലിറ്റിൽ എർത്തിൽ നല്ല അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. Wonderful. Thank you, Anagha. Great work. Great work. I mean, very inspiring, all of you. Last night, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, each of you, I would really love to know. I think many of you mentioned a lot of things. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സ്വയം ജീവിതത്തിൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഈ ഒരു let's say what is the term you used instead of world positive? Planet positive. So planet positive ആയിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന maybe 2 or 3 things, very simple, very short. എന്നിട്ട് maybe we can go to any questions that anybody here has. But before that, I want to hear from each and every one of you. Like ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ, even though it's challenging, you push yourself to do it. Even if you have said it already, repeat it, because repetition helps, honestly, when it comes to cognition. So anyone can start. Anyone who's comfortable, please begin. And yeah, the mic is with you, so maybe it'll be a good idea for you to start. Yeah. Go on, Sridevi. I think 2 practices na parayanaങ്കിൽ, one of the biggest ones would be the packaging that we follow for our community shop Pediga. Sometimes there are more orders, sometimes നമ്മൾ ഈച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കൽ തന്നെയാണ് പണി. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ഫോർ ബിസിനസ്സസ് അല്ലേ. നമുക്ക് സീസൺസ് ഉണ്ട്, പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ നാളെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വി ഹാവ് തിരിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു കസ്റ്റം പാക്കേജിങ് ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിലിടാം, എങ്ങനെ എനിക്കൊരു മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വേണം. ഒരാൾ പറയും എനിക്ക് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് എൻ്റെ വളരെ എനർജി കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. എന്നാലും സോഫാർ നമ്മൾ 3000-ഓളം ഓർഡേഴ്സ്, 3000-ലധികം ഓർഡേഴ്സും പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആയിട്ടും പാക്കേജ് ഫ്രീ ആയിട്ടും സർക്കുലർ പാക്കേജിങ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും നമ്മളത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയാണെന്ന്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്താ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് വാങ്ങി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും വാങ്ങില്ല. ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കും, നൂഡിൽസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കാതെ നടക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോവും ചില സമയത്തൊക്കെ. എസ്പെഷ്യലി ഐ എം സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ മീ. അപ്പോൾ I think that is one area that in my personal life that I struggle a lot with. Krishnan is great at it, my partner. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോവില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ക്യാരീസ് സ്റ്റീൽ ഡബ്ബാസ്, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ സ്റ്റീൽ ഡബ്ബാസിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ മടിയാണ് ചോദിക്കാൻ. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ഐ തിങ്ക് ഹാസ് ക്രോസ്ഡ് ദാറ്റ് bridge. അപ്പോൾ he does it
വെരി ചാമിങ്ലി. ഐ എം യെറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വരുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് പാക്കറ്റിൻ്റെയും മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ലോട്ട് ഓഫ് ഗിൽട്ട് ഓൾസോ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഏരിയ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ in my personal life. Beautiful. Thank you. Thank you so much, Sridevi, for the vulnerability, for the openness. It really inspires. Thank you. Thank you. സത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതിലൊന്നും ഒരു ഗിൽട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റിന് ഇതാക്കാൻ പോവാണെന്നൊന്നും ഒരാൾ ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരരുത് എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സോ കോൾഡ് വിദഗ്ധരുടെ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് എത്രത്തോളം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയും അത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായി റെസ്പോൺസിബിളി ചെയ്യാമെന്ന്. സോ അത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും അതാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ എന്ന് വളരെ ചെറിയ 3 വാക്കിൽ പറയുമെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും ഇത് ശരിക്കും ആവശ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസൈനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ. സോ അത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമല്ല, അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതെ 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 അതെ. താങ്ക് യു മാൻസി, വെരി പ്രൊഫൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ വർക്കിലോ ഗ്രീൻ മോംസിലോ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് ത്രോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് പെറുക്കിയിട്ട് അത് അവരുടെ ബാഗിലിടുമായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാരെൻ്റെ വഴക്കിടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴക്കിട്ടവരും കളിയാക്കിയവരൊക്കെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അവർ ത്രോ ചെയ്യത്തില്ല. അവർ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഒരു ചാക്കിൽ കൊണ്ടിടും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് 2500 രൂപ ഫൈൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ. സോ സോഷ്യൽ വർക്കിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗ്രീൻ മോംസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ്സിലോട്ട് മാറിയത്. രണ്ടാമതായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനൊരു യൂത്ത് എൻ ജി ഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ പാഡായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സോ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ 40 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ പലരും യൂത്താണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും അവയർനെസ് പലതും കുട്ടികളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും യൂത്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തും ഈവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അവയർനെസ് കിട്ടുന്നതും യൂത്തിന് ആണ്. പിന്നെ മെല്ലെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള 2 പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഗ്രീൻ മോംസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഗ്രീൻ മോംസിൽ വന്നൊരു 3 മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഒരു അവയർനെസ് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വയനാട്ടിലോട്ട് ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള 150 ഹരിതകർമ്മസേന 150+ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് അവയർനെസ് സെഷൻസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഗ്രീൻ മോംസിലൊരു വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിതകർമ്മസേന ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കോസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർ നല്ലപോലെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലരുടെയും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം രാവിലെ ഉപയോഗിച്ച ക്ലോത്ത് ഈവനിങ് ഒരു 9 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാഡാണെങ്കിൽ ഒരു 9 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഗ്രീൻ മോംസ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിന് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ ഞാനത് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവായി.
മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, വയനാട്ടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവയർനെസ് സെഷൻ കൊടുത്തു. മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ 1200+ ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് സ്വസ്തി എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അവയർനെസ് സെഷൻ കൊടുത്തു. അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പ്ലസ് 650 ഹരിതകർമ്മസേന മെമ്പേഴ്സിന് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അവർ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പല സമയത്തും രാവിലെയൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആവുന്ന ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലിപ്പം 7900 ഹരിതകർമ്മസേന ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല CSR ഫണ്ടും നോക്കണം. ഞങ്ങൾക്കൊരു NGO ഉണ്ട്, അത് ത്രൂ 7500ഓളം ഹരിതകർമ്മസേനയിലോട്ട് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എത്തിക്കണം. സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഈ ഹരിതകർമ്മസേന ഒരു വാർഡിലോട്ട് 1-2 ഹരിതകർമ്മസേന ഉണ്ടാവും. ആ വാർഡിലെ അഡ്വക്കേറ്റേഴ്സായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റേഴ്സായിട്ട് ഇവരെ മാറ്റണം. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു. വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, സാനിറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേൾഡ് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പലപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ചെയിൻ ഇല്ലാത്തൊരു വേസ്റ്റാണ് സാനിറ്ററി വേസ്റ്റ്. അപ്പം അത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹരിതകർമ്മസേന ത്രൂ ഈ ഡോർ ടു ഡോർ അവയർനെസ് കൂടെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിന് വേണ്ടി നൽകണം എന്നാണ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. Very well said. If this is in change making, I don't know what is. ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് യു. ഐ മീൻ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് അല്ലേ. ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് സ്പ്രെഡിങ്. ഇപ്പോൾ സംതിങ് സിമ്പിൾ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചുറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുറം നോക്കിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് there was a small boy. ഒന്നുമില്ല, ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാക്കറ്റ് തുറന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ നിലത്തങ്ങ് ഇട്ടു കവറ്. എന്നിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ച്, അപ്പം അവൻ ആരും കാണണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മെല്ലെ ഒന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ചു. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി, പിന്നെ ഇച്ചിരി അത് വെച്ചൊന്ന് കളിച്ച്, പിന്നെ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പിന്നെ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ ഒന്ന് വേസ്റ്റിൽ ഇട്ടുകൂടായിരുന്നോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അവന് പിന്നെ ആകെ മുഖമൊക്കെ മാറി. പക്ഷെ മെല്ലെ അവിടെ പോയി അതെടുത്ത് വേസ്റ്റിലിട്ടു. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വെരി വെരി ബേസിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ഇഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് അസ് ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, ഇത് പറഞ്ഞ പേരിൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ വളരുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്താലോ, isn't that a great thing, right? So that's how it spreads. I mean, each and every one of us. I'm not saying I'm a big, I'm not an expert on any of this, but at the end of the day, the very small things matter, And yeah, let's come to Anagha. Yeah. I think what you asked was, even though it is difficult, you push yourself എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ലേ. അത് ഞാനും ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഇല്ല. എനിക്കത് എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലെ റെഡ്യൂസും റീയൂസും മടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ഐ റിയലി എൻജോയ് ഹാവിങ് എ തിങ് വിത്ത് മീ. ഇപ്പോൾ ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ ഐ എൻജോയ് ഹാവിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എവർ. എനിക്കത് മടുത്ത് വേറെയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി പണ്ടേ ഇല്ല. ഫോണാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോണിനില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് മാറ്റത്തിനോടൊരു പോസിറ്റീവ് മാറ്റമല്ല, അല്ലാത്തൊരു മാറ്റത്തിനോടൊരു മടിയാണ്. ലൈക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെ, ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക, ആ ഒരു ഇതായത് കാരണം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടൽ പരിപാടി പണ്ടേ ഇല്ല. കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ സംഗതി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗുണകരമായി പോകുന്നുണ്ട്, ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ച് എനിക്ക്. എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇവിടേക്കൊക്കെ എത്തണല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ അവരുടെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും വേണം. അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനൊരു പരിധി കൂടുതൽ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും മാക്സിമം ഞാൻ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോണ പ്ലാസ്റ്റിക് മേടിക്കാതിരിക്കാം, ഈ ഹോട്ട് വീൽസ് ഒന്നും അങ്ങനത്തെ അല്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇടണ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയുമാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിൽ പാലസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്, അവിടെ ഹിൽ പാലസിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് ബിൻസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിലിടാൻ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും എന്തോ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുകൂടെ, എനിക്ക് ഇട്ടൂടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളെയല്ല. പക്ഷെ ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് അങ്ങനെ ദേഷ്യം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ വരും അത് കാണുമ്പോഴും. അപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ലേസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകണം.
അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല, എനിക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഇപ്പം എൻ്റെ കാറിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും കാർ ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി, അതിൽ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ്. ഒരു സാധനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ പാക്കേജ് ചെയ്തേക്കണേ, അവരെങ്ങനെയാണ് അത് അയക്കണേ, അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനം. അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഇത് ആക്സസിബിൾ ആണോ കോസ്റ്റ് വൈസ്, അത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയാൽ, എണ്ണയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കുറേ വിഷയം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗി ജീനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണക്കുപ്പി പൊട്ടാതെ അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ചില സപ്ലയേഴ്സ് ഈ പേപ്പർ റാപ്പ് ഇല്ലേ, എന്താ പറയുക, ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ബബിൾ റാപ്പിന് പകരം അത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ എന്നല്ല, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പേസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും there are obstacles in your way that makes it impossible to practice it as much as you want. ഇപ്പം എൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡയപ്പർ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഹീ സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് ഇറ്റ് when he was 2. ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10-15 ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറും കൊണ്ട് അത് തിരുമ്പി ഉണക്കിയിടണം. AC റൂം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എനിക്ക് അതിലാണ് സന്തോഷം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ എനിക്ക് അത്രയും പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം ബിസിയർ, എവ്രി വൺസ് ബിസിയർ. ഉറക്കം വേണം രാത്രി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീറ്റ് അത് മാറ്റാൻ, ഉറക്കം കളയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡൈല്യൂഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് അതാ ഞാൻ ഐ സീ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ലീനിയൻറ്റ് ഹ്യൂമെയിൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാനത് ചെയ്താലാണ് അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദീസ് ആർ കോൾസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാനീ പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലർക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തന്നെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതെനിക്ക് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ നമ്മൾ ഷോപ്പ് തുറന്ന് ആൾക്കാർ കയറി വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഒരാൾ വരും, ഇനി എപ്പോൾ വരാനാന്നുള്ളൊരു ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, വൈ ആർ പീപ്പിൾ നോട്ട് ബീങ് ഡ്രോൺ ടു ദിസ്, വൈ ആർ പീപ്പിൾ നോട്ട് ഡ്രോൺ ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്നോട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു എംബ്രേസ് ഇറ്റ്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഉള്ളിന്ന് വരണം. അത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്തെറ്റിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല സിനിമ പൊട്ട സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഡെഫിനിറ്റ് അല്ലല്ലോ. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതല്ലല്ലോ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതുപോലെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാനറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടേം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ബുക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവും, ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സസ് റൺ ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടിയിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ, ഫാമിലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ, അതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇംബൈബിങ് ഓഫ് ദിസ് ഹോൾ living lightly. എനിക്കങ്ങനെ live lightly, like let your footsteps be light on this earth, on this world. Beautiful, very well said. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്കാലം പോലെ ഇങ്ങനെ പരിചയിച്ച് വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് അഡൾട്ട്സ് it'll be part of your life. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ പ്രോബബ്ലി അതിലേക്കൊരു തുടക്കമാവാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീദേവിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഒരു ബിൽഡിംഗ് വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഗ്രീൻ വേംസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. വണിട്ടിലെത്തുന്ന സംഗതികൾ മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ മേ ബി അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ വണിട്ടിലെത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 70% of the people who bought things from us had some sort of huge setback in terms of health. അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ വലിയൊരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ ആണ് അവരിങ്ങോട്ട് എത്തിയത്.
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതും അത് അവരെത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ So don't മേടിക്കുന്നത്. wait for that. അല്ലേ? അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം എവ്രി വൺ നോസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ചെയ്തു പോവുകയാണല്ലോ, അത് ചെയ്തു പോവാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉള്ളുന്നൊരു സംഗതി, ഒരു ക്രൈസിസ് സംഭവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനിയത്തെ ജനറേഷനെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗ്രീൻ വേ ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി കൊണ്ടുവരാൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്കോ ഗിൽട്ട് അടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നത്. വിത്ത് ലവ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് വരണം. ഇപ്പോൾ ഗ്രിറ്റ തൺബർഗ് ആണ് അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഗിവ് അസ് ഗുഡ് എയർ, ഇറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റ് അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റ്. നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ലിവ്, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഡൽഹിയിലൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ഗിൽട്ട് അടുപ്പിക്കാതെ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് പ്ലാനറ്റ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇംബൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Thank you, Anaga. Very well said. So with that, I think we come to the conclusion of this, and very, very grateful, not just to the panelists, but also you guys for having sat through. I mean, it's almost 7, I think. So it's past 7. So thank you so much for spending your evening so late with us. And yeah, so with this.